وصل صوتك. None of us could be electors. Anyone else could be elected. Theoretically, a non-citizen could be elected because it's not prohibited in the Constitution. Who are they in practice, though? Well, they are people that are chosen at the state level by the state parties. We've heard a great deal this year in this really extraordinary primary and nominating campaign about party apparatus. The same people who are working on the primary elections and the caucuses are the people who will be working on choosing the nominees for electorate. And each party, Democratic Party, Republican Party, minor parties as we call them, or if there's an independent candidacy, which is always a possibility, in each state chooses candidates for the office of elector equal in number to their electoral votes. So the Democratic Party will choose 55 people in California to be candidates for elector, Republicans 55, Peace and Freedom 55, Libertarian 55, and so forth. And when you go to polls in the United States, you're voting for these people. Now, in some cases, the marquee members on the Electoral College delegation are the state governor. They're not federal employees. They are eligible to be electors. Because we need to have a Democrat with a Democratic Senate and a Democratic House to pass immigration reform, bring people out of the shadows, provide a path to citizenship, ensure that kids who are brought here by no fault of their own have a chance to succeed in America. There are so many kids who were brought here as babies, as toddlers, as little kids, who know no other country than the United States. They live their entire cognitive life in the United States. And then you hear the Republicans talking about deporting these kids to a country that they've never known. I don't think that that's the way America should be. And that's why Democrats are fighting so hard for comprehensive immigration reform. Candidate for the presidency, therefore, needs to go campaign going from one state to another to win the primary or the caucuses in that state and accumulate. If they win that, then they're doing their math. How many electoral votes that state has, coming all the way to a convention. If a candidate is able to secure the majority of the votes of these delegates, what we call, that is, in the primaries and caucuses, each state's party establishes these, you win the majority, you come to the convention, typically the convention rubber stamps. That person has it already, it's a celebration. This year, it seems like it's going to be an interesting one because it may not be simple rubber stamping, okay? But typically, if the person wins that, they have it, and now they have the nomination of the party. None of those candidates ask permission to run during the primaries because there is no party system as it is known really around the world. I don't ask permission. Donald Trump did not ask permission. Bernie Sanders, who is an independent, did not ask permission to run as for the Democratic nomination of the party. Are you with me? شنو حظوظ هيلاري كلينتون مقارنة بترامب والمرشحين الآخرين ومدى أهمية إنديانا بوليس في ممكن دعم واحد من المرشحين للانتخابات الرئاسية؟ اوكي، بالنسبه للحظوظ ما زالت العمليه صعبه حاليا. التوقع بلا شك يبدو بان هيلاري كلينتون سوف تحصل على الترشيح الرسمي للحزب الديمقراطي. بالنسبه للجمهوريين ما زال الموضوع مفتوحا حتى الان. بلا شك ان دونالد ترامب هو الذي حاصل على اكبر عدد حتى هذه اللحظة من الموفودين للمؤتمر الجمهوري الذي سيعقد في أوهايو، ولكن إن لم يحصل على الأغلبية فالقرار سيؤخذ هناك، والموفودين للأحزاب الجمهوريين من ولايات ال50 المختلفة سوف يصوتون ويختارون. فالعملية ليست واضحة حتى الآن. ولا ننسى أن في نظام الانتخابات الأمريكي إن الفرد الإنسان هو يرشح نفسه مدعيا شعار حزب لانتخابات رئاسة الجمهورية على سبيل المثال، ولا يطلب إذن من أي حزب. ففي الانتخابات التمهيدية اللي هي حاليا جارية في أمريكا يتنافس هؤلاء المرشحين بين بعضهم البعض، ولا يحق للحزب كمؤسسة أن يدعم أي واحد منهم وأن يمول أي واحد منهم، ولا يوجد برنامج رسمي للحزب.
فكل واحد عليه أن رجل أو امرأة أن يطور برنامج الحزب وأن يمول حملته ويكسب في الانتخابات التمهيدية، والذي يحصل على الأغلبية يفرض نفسه على الحزب في المؤتمر الحزبي. فلذلك ليست واضحة حتى الآن ماذا سيحصل بالضبط بالنسبة للجمهوريين، ولذلك من الصعب الآن التوقع ماذا سيحصل في الانتخابات العامة اللي هي بعد ما ينتهي كل حزب من اختيار مرشحه الرسمي. بالنسبة لإنديانا، الانتخابات التمهيدية حاليا في إنديانا مهمة جدا. أولا بالنسبة للحزب الجمهوري ماذا سيحصل مع دونالد ترامب؟ هل هذه ستساعده في تحقيق أعداد أكبر للوصول إلى هذه الأغلبية الذي يحتاج إليها ليفرض نفسه فورا مباشرة على الحزب أم لا؟ فهذه انتخابات مهمة. ثانيا بالنسبة للانتخابات الولايات المتحدة، بغض النظر لا نعرف الآن من سيكون المرشح الجمهوري. يبدو أنه حتى الآن يبدو أن التوجه بلا شك هو لهيلاري كلينتون أن تكون المرشحة الرسمية للحزب الديمقراطي. في الانتخابات العامة إنديانا سيكون لها دور مهم، لأن المتوقع أن تكون الانتخابات حامية بين الجمهوريين، المرشح الجمهوري والمرشح الديمقراطي في الانتخابات العامة. فالانتخابات العامة على المرشح لكل حزب أن يكسب غالبية الأصوات الناخبة للولايات. فولاية إنديانا عندها 13 صوت، فقد تكون إحدى الولايات التي ترجح من سيكون رئيس الولايات المتحدة في الانتخابات العامة. الانتخابات العامة عدد أصوات الناخبة للولايات 50 لمجموع اتحاد الولايات المتحدة هو 538 صوت. الذي يحصل على 270 صوت يصبح رئيس الولايات المتحدة. فإنديانا عندها 13 صوت، ربما قد تكون هذه من الأصوات التي سترجح باتجاه أو بآخر، سوف نرى. ولكن لماذا الحديث دوما عن خصوصية هذه الانتخابات؟ الخصوصية وين بالضبط مقارنة بالانتخابات الرئاسية الفارطة؟ يعني ديما هناك مقارنة كبرى بين الدولتين. لأنه في الانتخابات الماضية عندي نقارن، نتحدث دائما عن أجيال، كل جيلين من الأمريكيين التحديات التي تواجه هذا الجيل قد تكون مختلفة بشكل جذري عن التحديات الأخرى. فلذلك ففي مقارنة للانتخابات 30 عام الماضية تعتبر هذه متميزة. لماذا؟ هنالك شعور وحركة بين المواطنين إن كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين غير راضيين على في بيئة أو مناخ عدم رضا. أوكي. بالنسبة للقيادات، قيادات الحزب الديمقراطي وقيادات الحزب الجمهوري، ففي نوع من رفض للوضع الحالي أو الواقع كما هو الآن. فلذلك في حركة شعوبية بين الديمقراطيين تريد تغيير بشكل جذري، وحركة شعوبية لدى الجمهوريين نفس الشيء. فلذلك يبدو أن قيادة الحزب هنا وقيادة الحزب هناك فقدتا السيطرة على هذه. فلهذا السبب نقول هذه انتخابات حقا متميزة.